رہا تھا مجھے بھائی سلام عرض کرنے کے بعد وعلیکم السلام۔ آپ کا یہ سوال تھا کہ سوال کیا تھا بلکہ میرا جواب ہے۔ آپ سے ملاقات کے بعد جتنے بھی دن ہوئے ہوں گے، بہرحال وقت پا گزرا ہوں گا، سب سے بڑی میری زندگی میں ایک تحریک نام کی شے جو آئی ہے سبحان اللہ۔ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ میں ایک سچا آپ دوست ہونے کا حق ادا کرے کہ مجھ کو آئینہ بتاتے رہے ہمیشہ۔ وہ آئینہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ہم کو بچپن سے ایک مزاج بنا دیے تھے، یہ بھی دین کا حصہ ہے، فلاں چیز بھی دین کا حصہ، بڑوں کے اقوال بھی دین کا حصہ ہے، انہوں نے کچھ کہہ دیا تو دین کا حصہ ہے، اگر ہمارے پرانے لوگوں کے کچھ رسم و رواج ہے تو بھی وہ دین کا حصہ ہے۔ لیکن مجیب بھائی سے ملنے کے بعد یہ میرا فیصلہ ہوا ہے کہ کوئی بھی چیز کو دین کا حصہ بنانے سے پہلے قرآن سے اس کو چیک کر لیا جائے۔ یہ سب سے بڑی بات مجیب بھائی سے میں سیکھا ہوں، اور یہ مودے کی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ۔ مجیب بھائی کا میں اس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، حشر تک یہ بات جائے گی مجیب بھائی کے حق میں کہ مجیب بھائی سے میں سیکھا ہوں کہ جو بھی تم دنیا میں جو لوگ بھی تم کو کہتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے، فلاں چیز دین کا حصہ ہے، تو قرآن کا عینک پہنو اور اس کو چیک کر لو مکرم بھائی، چاہے وہ حدیث کے حوالے سے ہو، روایت کے حوالے سے ہو، یا اپنے ہمارے بزرگوں کے حوالے سے ہو، جو چیز بھی آتی ہے۔ اور میں اس بات پہ متفق ہوں، اور کر کے دیکھنے کے بعد کر کے دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ اس بات سے بہت خوش ہوں، اور اس ضمن میں میرے بڑے بھائی مجیب بھائی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیے یہ غلط بات نہیں، اس میں آپ منکر حدیث نہیں ہو رہے، کیا کہنے، ویری گڈ۔ آپ منکر حدیث نہیں ہو رہے، سچی بات کو قرآن کے آئینے میں چیک کر لے کے اور مطمئن ہو رہے ہیں آپ۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کس نے کہا کہ کوئی اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں مجھے بھائی حدیث سے انکار کر رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، بلکہ اور پکا کر رہے ہیں واہ۔ کہ دیکھو یہ بات جو آئی ہے قرآن میں اس کا عکس موجود ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جو فرماتے تھے قرآن کی روح سے فرماتے تھے، کیا کہنے، سبحان الفاظ اللہ، بدلے ہوئے ہوتے تھے وہ بات الگ ہے، سبحان اللہ۔ نبوت کی زبان قرآن سے الگ نہیں کر سکتے آپ، ہاں، اگر وہ بات قرآن کے خلاف جاری تو پھر وہ نبی کی بات ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں یہ سکتے، تو الزام ہے ہمارے نبی۔ پھر الزام ہے، آپ کیسا اس پہ یقین کر لے کہ اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دے رہے ہیں آپ، کیا کہنے، الحمدللہ، اور پھر عمل نہ صرف عمل کر رہے ہیں آپ، آنے والی نسلوں تک آپ پہنچا دے رہے ہیں۔ غلط چیز اگر آپ کی وجہ سے پہنچ گئی نسل در نسل تو اس کے بھی آپ جواب دیں، یعنی یہ دین چیز کا جو اصل منبع ہے، سرچشمہ ہے علم کا، ہدایت کا سرچشمہ ہے، آخرت کی کامیابی کی ایک دلیل ہے، وہ صرف قرآن میں ہے۔ اور اسی کی حفاظت کے ذمہ بھی لیے ہوئے ہیں اللہ پھر تعالیٰ، اللہ سبحانہ اِنَّا نَحْنُ نزلنا نَزَّلْنَا الذکر الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے کہ چاہے وہ کسی روایت سے ملے، کسی ولی سے ملے، کسی بزرگ سے ملے، یا کسی فاسق اور فاجر سے ملے، کسی سے ہی ملے، اگر وہ بات قرآن سے میچ ہو رہی ہے، قرآن کے مطابق ہے، تو وہ ہمارے اللہ کی بات ہے۔ الحمدللہ، اور ہمارے نبی یہاں کی لوگ یہ کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی بڑی بزرگ شخصیت کا نام لے کے فلاں نے یہ کہا، جبکہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا، جبکہ انہوں نے کہا نہیں معلوم، لیکن کہا کہاں سے ہے؟ کہا سے، ہو سکتا وہ قرآن کی نص ہو، یعنی آپ انڈائریکٹلی قرآن کو پیچھے ڈال کے فلاں شخصیت کی پبلسٹی کر رہے ہیں، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہو، علی رضی اللہ عنہ ہو، صحابہ اکرام ہو۔ تو سیدھا سیدھا آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے؟ اس کے بعد آپ نبی نام نے لکھ- اسی بات کو اس طرح کہا، صحابہ نے اس طرح کہا، اہل بیت نے اس طرح کہا، آپ اس کے بعد بتائیے نا۔ بالکل، یعنی ایک بڑا شاعر بیٹھا ہوا ہے کسی مشاعرے میں، کوئی چھوٹا سا شاعر نیا جو ہے ایک جدید شاعر آ کے سامنے کھڑے رہ کے اسی بڑے شاعر کی غزل سنا دے رہا ہے میری ہے بول کے، غلط بات ہے، تو آپ ذرا اندازہ کیجئے اس کے اوپر کیا گزری کے دل پہ کیا گزرے گی، نہیں غلط بات ہے، سراسر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیر۔ اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس یہ کہنا چاہوں گا کہ میں شکر گزار رہوں گا ہمیشہ مجیب بھائی کے سامنے، ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں یہ اس وجہ سے کہ جو ہے نا میرے لیے ایک استثناء کا دروازہ کھولے ہیں مجیب بھائی، یقین کیجئے ہر بات میرے پاس پہلے 4-6 کھڑکیاں کھلے تھے میرے سامنے، جو بھی چیز آ رہی میں اس کو آرام سے، جس ترک سے بھی آ رہی ہے، طریقے سے بھی آ رہی میں اس کو آرام سے لے لیتا تھا، لیکن مجیب بھائی نے جو ایک کھڑکی ایک واضح طور پر کھول دی اور بتا دی کہ دیکھیے جو بھی آ رہے اس سے گزار کے دیکھیے، آپ جو چیز بھی آ رہی اس سے گزار کے اس فلٹر سے گزاریے، اس فلٹر سے گزار کے دیکھیے،
मुजीब भाई की ये बात मेरे को बहुत पसंद आई। इंशाअल्लाह ताला ता ज़िंदगी जो है इस पे कारबंद रहूँगा। आमीन या आपसे भी गुजारिश है, आप हजरात से भी गुजारिश है, ज़रा बैठ के आराम से सोचिए इस बात को। अच्छा, ये चीज़ मुमकिन कब हो सकती है मुजीब भाई? क्या कहने साहब, जब तक हम कुरान मजीद से वो शगफ नहीं रखेंगे। हाय हाय, वो मोहब्बत कहाँ से लाएंगे साहब? किसी ने एक बात कही थी और इस बात को मैं कुरान मजीद से चेक कैसे करूँ? हमारे में वो काबिलियत, वो बात पैदा ही नहीं, कुरान मजीद से हम जुड़े ही नहीं हो, हाय हाय, तो कैसा हो सकेगा बताइए? अल्लाह हमको उससे जुड़ने की आप खुद ये बात बताइए, मेरे से मिलने से पहले या मेरे से सरसरी मुलाकातों से भी पहले आप माशाल्लाह 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 देवबंद से फारिग, और आप जो है एक इल्मी शख्सियत हैं। ऐसा तो नहीं था कि आप बिल्कुल कोरे थे। आप अल्हम्दुलिल्लाह सर्फ़ नहू जानते थे, लुग़त पे काम कर रहे हैं आप 10 साल से, आज भी 10 साल से ज़्यादा हो गया, आज भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए, ये जो एक मोड़ है ज़िंदगी का कि हम दीन को जिस नज़र से देख रहे हैं, जहाँ खड़े रह के देख रहे हैं, वो मोड़ क्या है? नहीं, देखिए इसमें बात दरअसल क्या है, इल्मी बात होना अलग चीज़ है। चूँकि आपका शुरू से प्रैक्टिकल रहा है, दीन को प्रैक्टिकल वे में आपने देखा है। वो किस तरीके से देखा है? दावत के ज़रिए से। हाँ, दावत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो देखा है, वो चीज़ आप मेरे को दिए हैं। इल्मी तौर से मैं जो देख रहा हूँ वो आपको दे सकता हूँ, ये चीज़ है। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे दावत से बढ़ के मैं समझता हूँ, इल्मी बात तो खैर एक जगह बैठ के आप घंटों करेंगे, इल्मी लोगों के साथ ही हो सकती, लेकिन दावत का मामला बहुत बड़ा है। और असल कुरान बल्लिगु अन्नी वल्लौ आया, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। तो ये काम बड़ा आसान नहीं है। इस ज़िमन में आप जो देख कर मुझे तजुर्बा दी है, ये बड़ी बात है मेरे लिए। और रही बात इल्मी, तो वो मेरा मिजाज रहा है। हमको आज भी आपको इल्म सीखने की उतनी ज़रूरत नहीं होगी मुजीब भाई को, लेकिन हमको तो दावत मुजीब भाई से सीखना ज़रूर पड़ेगा कि किस तरीके से देना चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसके लिए तो किताबें मौजूद है, सर्फ और नहू के लिए, या सारे जो है ना क़वायद लुग़त के क़वायद के लिए। लेकिन अगर दावत का काम सीखना है, तो जब तक किसी प्रैक्टिकल आदमी के सोहबत में अगर आप नहीं रहे, तो आप दावत का काम नहीं कर सकते। बेशक, किताबों से आप फिर भी इल्म ले सकते हैं, हाँ, किताबों से इल्म के डॉक्टर नहीं बना। प्रैक्टिकल फील्ड पे तो आप प्रैक्टिकल फील्ड तो मुजीब भाई को जितना तजुर्बा है, कहीं सफ़र में जा रहे हैं मुजीब भाई तो दावत देना शुरू कर दिए, कहीं रोड पे सड़क पे जा रहे हैं मुजीब भाई तो दावत देना शुरू कर दिए। सारी ज़िंदगी में मुजीब भाई ने देखा है कि दावत का पहलू कहाँ कहाँ आ सकता। किसी तकरीब में है दावत का पहलू, किसी का मिजाज समझ में आ रहा, उसको फ़ौरन दावत का पहलू समझ के खाना खाते बैठे हुए रेस्टोरेंट में, चाय पीते वक्त सोचिए यानी अपन कितनी दावत दी। एक इंसान के दिमाग में दावत का पहलू निकालने का हर मौका नहीं चूक रहा। क्या कहने, या मौका है क्या मैं दावत की बात कर लूँ क्या? तो ये ऐसे लोगों से सीखा जा सकता है इल्म, तो फिर भी किताबों से। अच्छा, इसका एक पहलू और भी है, जैसे दावत की बात हम कर रहे हैं। अब आप देखिए, दावत हर दौर में, उम्र के हर हिस्से में, इस सरजमीन के हर खित्ते में, हर माहौल में दावत अलग अलग होगी। आप मिसाल के तौर पे अपने बच्चों के पास ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहाँ गोरों से मिलेंगे, तो ऑब्वियसली आपका पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा दावत देने का। जाहिर सी बात है। आप जिस शख्स से मिलेंगे, पहले ये देखेंगे कि उसका इल्मी मेयार क्या है, अक़ली मेयार क्या है, माली एतबार से कैसा है, सेहत के एतबार से कैसा है, उसके दिमाग में वो कौन सा दरवाज़ा है जिसके ज़रिए से मैं कुरान से मोहब्बत डलाऊँ। हाँ 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 हाँ, आप हैदराबाद में हैं, बिल्कुल। 150 किलोमीटर दूर पे गांव चले गए जहाँ सारे तेलुगु बोलने वाले हैं, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, कैसा दावत देंगे उनको? अच्छा, एक जगह ऐसी जगह गए आप जहाँ सारे लोग खेत में काम करने वाले हैं, उसको कैसे दावत देंगे आप? एक ऐसी जगह चले गए आप, नांदेड़ चले गए, महाराष्ट्र चले गए, जहाँ पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, आपको 1.5 महीना वहाँ किसी काम से रुकना है और दावत देना है। दावत देना, अब वो पूरे मैकेनिकों से बात करना है आपको। तो दावत में कुरान का काम करने से, कुरान की दावत देने से, फिर कंटेंट कुरान होना चाहिए। बारहा अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे, हाँ बिल्कुल, ज़क्किर बिल कुरान, ज़क्किर बिल कुरान, ज़क्किर बिल कुरान मैं यखाफ़ु वईद। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि दावत, बात को कंक्लूड करते हुए, कि दावत हम जब भी दें, पूरी कुरान की ना दें, कोई बात नहीं, सिर्फ कुरान से किस तरह मोहब्बत पैदा की जा सकती है ताकि उन्हें सामने वाला जो है, मुखातिब जो है, वो कुरान हाथ में लेने पे आमादा हो जाए, उसको ये एहसास हो जाए कि मेरे व्हाट नेक्स्ट, मरते ही क्या होने वाला है वो मैं कुरान से देखूं। हाँ, कुरान से देखो, वो काम हमारे को करना है। वो काम दावत के लिए बहुत अच्छा उसूल है, माशाल्लाह।
جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. 10 منٹ ہو رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.